Exercise 4.1 continue பண்ணுவோமா exercise 4.1ல நான் actually 1, 2 and 3 நேற்று வீடியோவில் homework கொடுத்தேன் நான் I gave it as a homework எப்படி போடணும்னு explain பண்ணியிருந்தேன் அது பார்த்து போட்டுருங்க இப்போ next fourth sum போடலாம் count the number of 3-digit numbers which can be formed from the digits 2, 4, 6, 8 if repetition of digits is allowed second one repetition of digits is not allowed so repetition allow பண்ணா அப்போ எத்தனை 3-digit number form பண்ண முடியும் repetition not allowed இருந்தா அப்போ 3-digit number எத்தனை form பண்ண முடியும் அதுதான் நமக்கு கேட்டிருக்காங்க so இங்க fourth one number of digits given so number of digits given என்னெல்லாம் digits கொடுத்திருக்காங்க நமக்கு எத்தனை digit கொடுத்திருக்காங்க 4 digit கொடுத்திருக்காங்க that is 2, 4, 6, 8 இந்த digits தான் நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க so first case என்ன கேட்டிருக்காங்க repetition is allowed repetition is allowed so repetition allowed இருந்தா அப்ப எத்தனை ways இருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ repetition allowed இருந்தா இப்போ நமக்கு 3 digit numbers form பண்ணோம் இல்லையா அப்போ 3 digit numbersனா என்னென்ன places இருக்கும் 100s place இருக்கும் 10s place இருக்கும் 1s place இருக்கும் இல்லையா we'll be having this now number of ways of filling 100s place so 100s place fill பண்ண நமக்கு எத்தனை ways இருக்கு how many ways are there to fill up the 100s place இந்த 4 digitல எது வேணாலும் போடலாம் இல்லையா இந்த 4 digitல எது வேணாலும் நம்ம இந்த 100s placeல போடலாம் so அப்ப 100s place fill பண்ண we have 4 ways and the number of ways of filling 10s place so 10s place fill பண்ண நமக்கு எத்தனை ways இருக்கு இங்க வந்து repetition is allowed ன்னு சொல்லிருக்காங்க அப்ப repetition allowedனா இங்க போட்ட digitே இங்க திருப்பி நம்ம repeat பண்ணலாம் இங்க போட்ட digitே நம்ம திருப்பி இங்கேயும் repeat பண்ணலாம் அப்ப 10s place fill பண்ணவும் நமக்கு எத்தனை ways இருக்கு 4 ways இருக்கு ஏனா இந்த 4 digitல எது வேணாலும் திரும்ப போடலாம் இல்லையா ஏனா இங்க repetition is allowed ன்னு சொல்லிருக்கனால we can repeat the same digit so therefore the number of ways of filling the 10s place is 4 ways and my number of ways of filling ones place so ones place fill பண்ண நமக்கு எத்தனை ways இருக்கு அதுவும் 4 ways தான் ஏனா இங்கேயும் repetition is allowed ன்னு சொல்லிருக்காங்க so repetition is allowed so இங்க repetition allowed ன்றதனால தான் நமக்கு திரும்பவும் 4 ways வருது ஓகேவா நம்ம இங்கேயும் repetition is allowed so therefore இது ones place fill பண்ணவும் நமக்கு 4 ways தான் இருக்கு ஏனா திரும்பவும் இங்க போட்ட டிஜிட்களே திரும்ப இங்க ரிப்பீட் பண்ணலாம் அப்ப இத fill பண்ணவும் நமக்கு 4 ways இருக்கு அப்ப therefore total number of 3 digit numbers so எத்தனை 3 digit numbers form பண்ணலாம் we have to fill the 100s place and 10s place and 1s place so and போது என்ன பண்ணனும் we have to multiply அப்ப therefore the total number of 3 digit numbers is 4 into 4 into 4 so அப்ப which is equal to 64 numbers form பண்ண முடியும் using this 4 digits இந்த 4 digit யூஸ் பண்ணி repetition allowed இருந்தா 64 numbers form பண்ண முடியும் we can form 64 3 digit numbers ஓகேவா இப்போ செகண்ட் கேஸ் என்ன கேட்டிருக்காங்க repetition is not allowed ன்னு சொல்லிருக்காங்க செகண்ட் கேஸ்ல repetition is not allowed so repetition is not allowed so இங்கேயும் நமக்கு 100s place இருக்கு 10s place இருக்கு 1s place இருக்கு the number of ways of filling 100s place steps இது மாதிரி எழுதணும் இங்க steps ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்மா இந்த ditto எல்லாம் போடக்கூடாது you have to write complete steps கண்டிப்பா ஃபுல்லா தான் எழுதணும் so number of ways of filling the 100s place fill பண்ண நமக்கு எத்தனை ways இருக்கு 4 ways இருக்கு ஏனா இந்த 4 digitல எது வேணாலும் போடலாம் இல்லையா இந்த 4 digitல எது வேணாலும் போடலாம் now number of ways of filling 10s place so 10s place fill பண்ண நமக்கு எத்தனை ways இருக்கு 3 ways தான் இருக்கு ஏனா ஏற்கனவே இங்க ஒரு digit போட்டுட்டோம் அப்ப மீதி நமக்கிட்ட எத்தனை நம்பர் இருக்கும் 3 digit தான் இருக்கும் மீதி அந்த 4 digitல ஒரு digit இங்க போட்டாச்சு அப்ப மீதி நம்மட்ட 3 digits தான் இருக்கும் so அந்த 3ல ஏதாவது ஒன்னு தான் போட முடியும் 10s placeக்கு அப்ப therefore number of ways of filling the 10s place is 3 ways ஏனா repetition not allowed
ஸோ அங்கே ஹண்ட்ரட்ஸ் பிளேஸில் போட்டு அதே டிஜிட்டை நம்ம டென்ஸ் பிளேஸில் போடக்கூடாது. ஸோ அப்போ டென்ஸ் பிளேஸ் போடுறதுக்கு நமக்கு 3 வேஸ் தான் இருக்குது. அதுமாதிரி நம்பர் ஆஃப் வேஸ் ஆஃப் ஃபில்லிங் ஒன்ஸ் பிளேஸ். ஸோ ஒன்ஸ் பிளேஸை ஃபில் பண்ண நமக்கு எத்தனை வேஸ் இருக்குது? ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இங்கே 2 டிஜிட் ஆல்ரெடி போட்டாச்சு. ஹண்ட்ரட்ஸ் பிளேஸில் ஒரு டிஜிட் போட்டாச்சு, டென்ஸ் பிளேஸில் ஒரு டிஜிட் போட்டாச்சு. அப்போ ஒன்ஸ் பிளேஸை ஃபில் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு எத்தனை வேஸ் இருக்குது? ஒன்லி 2 வேஸ் தான் இருக்குது. வி ஹாவ் 2 வேஸ். ஏன்னா மீதி இருக்க 2 டிஜிட்டில் ஏதாவது ஒன்று தானே போட முடியும். டோட்டலாக நம்மகிட்ட கொடுத்ததே 4 டிஜிட்டு, அதை யூஸ் பண்ணி ஃபில் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஹண்ட்ரட்ஸ் பிளேஸை ஃபில் பண்ண 4 வேஸ், அந்த 4 டிஜிட்டில் எது வேணாலும் போடலாம். டென்ஸ் பிளேஸை ஃபில் பண்ண நமக்கு 3 வேஸ், ஏன்னா ஏற்கனவே இங்கே ஒரு டிஜிட் போட்டாச்சு. அப்போ மீதி இருக்க 3 டிஜிட்ஸ்லேருந்து எந்த வேணாலும் போடலாம் இங்கே டென்ஸ் பிளேஸ்க்கு. ஒன்ஸ் பிளேஸ்க்கு ஏற்கனவே இங்கே 2 டிஜிட் போட்டாச்சு. அப்போ ரிமைனிங் இருக்க 2 டிஜிட்லேருந்து எது வேணாலும் போடலாம். அப்போ நம்பர் ஆஃப் வேஸ் ஆஃப் ஃபில்லிங் த ஒன்ஸ் பிளேஸ் இஸ் 2 வேஸ். அப்போ therefore total number of 3 digit numbers. So the total number of 3 digit numbers is equal to, so இங்கே we need to fill the hundreds place and tens place and ones place. So and சொல்லும்போது என்ன பண்ணணும்? We need to multiply. அப்போ it is 4 into 3 into 2. அப்போ which is equal to, so it is, இது நீங்கள் simplify பண்ணிங்கன்னா it is 24. So அப்போ therefore டோட்டலாக 24 3 digit numbers தான் நம்மளால் ஃபார்ம் பண்ண முடியும். யூஸிங் these 4 digits, இந்த 4 டிஜிட்டை யூஸ் பண்ணி 24 3 digit numbers மட்டும்தான் நம்மளால் ஃபார்ம் பண்ண முடியும். without repetition இல்லாமல் 24 தான் ஃபார்ம் பண்ண முடியும். ஆனால் வேற வித் ரெப்படிஷனில் நம்ம 64 நம்பர்ஸ் ஃபார்ம் பண்ண முடிஞ்சது. வித்தவுட் ரெப்படிஷனாக 24 நம்பர்ஸ் தான் ஃபார்ம் பண்ண முடியும். அதுதான் நம்ம இங்கே சொல்கிறோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு 5th ஒன். ஸோ 5th ஒன் என்ன கேட்டிருக்காங்க நமக்கு? how many 3 digit numbers are there with 3 in units place? ஸோ யூனிட்ஸ் பிளேஸில் 3 தான் இருக்கணும். அது மாதிரி எத்தனை 3 digit numbers நம்மளால் ஃபார்ம் பண்ண முடியும் வித் ரெப்படிஷன் அண்ட் வித்தவுட் ரெப்படிஷன்? ஸோ இதுதான் நம்ம கேட்டிருக்காங்க. ஸோ நம்பர் ஆஃப் digits in number system. ஸோ நம்பர் சிஸ்டமில் எத்தனை டிஜிட்ஸ் இருக்குது? we have totally 10 digits இருக்குது. we have 10 digits இருக்குது. 0லேருந்து 9 வரைக்கும். 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ஸோ மொத்தம் 10 digits இருக்குது. நம்பர் ஆஃப் டிஜிட்ஸ் இந்த நம்பர் சிஸ்டம் இஸ் 10. இப்போ நமக்கு என்ன ஃபார்ம் பண்ணணும்? 3 digit நம்பர்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து வித் ரெப்படிஷன். வித் ரெப்படிஷன். ஸோ ரெப்படிஷனோட எத்தனை இது ஃபார்ம் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். ஸோ 3 digit நம்பர்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணணும். ஸோ ஹண்ட்ரட்ஸ் பிளேஸ், டென்ஸ் பிளேஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் பிளேஸ். அண்ட் ஒன்ஸ் பிளேஸில் நமக்கு 3 மட்டும்தான் போடணும். இந்த ஒன்ஸ் பிளேஸில் 3 மட்டும்தான் போடணும். அது தவிர வேறு எந்த டிஜிட்டுமே போடக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஏன்னா ஹவு மெனி 3 digit நம்பர்ஸ் எண்டிங் வித் 3, 3ல் முடியக்கூடிய நம்பர்ஸ் எத்தனை இருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க. அப்போ therefore நம்பர் ஆஃப் வேஸ் ஆஃப் ஃபில்லிங் ஒன்ஸ் பிளேஸ். ஸோ ஒன்ஸ் பிளேஸை ஃபில் பண்ண நமக்கு எத்தனை வே இருக்குது? ஒன்லி 1 வே தான் இருக்குது. புட்டிங் 3 மட்டும்தான் போட முடியும். அது தவிர வேறு வழியே இல்லை. 3 மட்டும்தான் போடணும். ஸோ அதனால் ஒன்ஸ் பிளேஸை ஃபில் பண்ண we have only 1 way. நெக்ஸ்ட்டு நம்பர் ஆஃப் வேஸ் ஆஃப் ஃபில்லிங் ஹண்ட்ரட்ஸ் பிளேஸ். ஸோ ஹண்ட்ரட்ஸ் பிளேஸை ஃபில் பண்ண நமக்கு எத்தனை வேஸ் இருக்குது? இந்த 10 டிஜிட்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 0 போட முடியாது. ஏன்னா 0 போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இது என்ன ஆகிடும்? ஒரு 2 digit நம்பர் ஆகிடும். இந்த ஹண்ட்ரட்ஸ் பிளேஸில் 0 போட்டிங்கன்னா இது ஒரு 2 digit நம்பர் ஆகிடும். 3 digit நம்பராக இருக்காது. ஸோ அப்போ 0 போட முடியாது. 0வை தவிர மீதி இருக்க 9 டிஜிட்ஸில் எது வேணாலும் போட்டுக்கலாம் இல்லையா? தட் இஸ் 1 2 3 4 5 6 7 8 9. இந்த மீதி இருக்க இந்த 9 டிஜிட்ஸில் எது வேணாலும் போட்டுக்கலாம். அப்போ நம்பர் ஆஃப் வேஸ் ஆஃப் ஃபில்லிங் த ஹண்ட்ரட்ஸ் பிளேசஸ் 9 ways. 9 ways இருக்கு. நம்பர் ஆஃப் வேஸ் ஆஃப் ஃபில்லிங் டென்ஸ் பிளேஸ். ஸோ டென்ஸ் பிளேஸை ஃபில் பண்ண நமக்கு எத்தனை வேஸ் இருக்குது? இப்போ இங்கே வந்து 0 போட முடியாது. ஆனால் இங்கே 0 போடலாம் இல்லையா? டென்ஸ் பிளேஸில் 0 வரலாம். இங்கே ஹண்ட்ரட்ஸ் பிளேஸில் தான் 0 வரக்கூடாது. அப்போ இந்த 10 டிஜிட்ஸில் எது வேணாலும் போட்டுக்கலாம் இல்லையா? ஏன்னா நீங்கள் ரெப்படிஷன் இஸ் அலவுடுன்னு வேறு சொல்லியிருக்காங்க. ரெப்படிஷன் இஸ் அலவுடுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அப்போ இங்கே போட்ட டிஜிட்டுகளே திரும்ப கூட நம்ம இங்கே போடலாம். ஸோ அப்போ therefore we have 10 ways for filling up this tens place. ஸோ டென்ஸ் பிளேஸை ஃபில் பண்ண நமக்கு 10 ways இருக்குது. ஏன்னா ரெப்படிஷன் is allowed. So repetition allowed ன்றதுனால we have 10 ways for filling up the tens place. இப்போ therefore number of 3 digit numbers
ஸோ எத்தனை 3 digit numbers ஃபார்ம் பண்ண முடியும் நம்மளால? நம்ம ஹண்ட்ரட்ஸ் பிளேஸும் ஃபில் பண்ணணும், டென்ஸ் பிளேஸும் ஃபில் பண்ணணும், அதே சமயத்தில் ஒன்ஸ் பிளேஸும் ஃபில் பண்ணணும். இப்போ therefore we have to fill ones place and hundreds place and tens place. ஸோ ஹண்ட்ரட் சொல்லும்போது we need to multiply. அப்போ it is 1 into 9 into 10 which is equal to 90. So 93 digit numbers ending with 3 பண்ண முடியும். 93 digit numbers with repetition ending with 3 பண்ண முடியும். அடுத்த செகண்ட் கேஸில் என்ன கேட்டிருக்காங்க? without repetition. without repetition. ஸோ இங்கேயும் 3 digit numbers நம்ம ஃபார்ம் பண்ணோம். ஹண்ட்ரட்ஸ் பிளேஸ், டென்ஸ் பிளேஸ், ஒன்ஸ் பிளேஸ். ஒன்ஸ் பிளேஸில் 3 மட்டும்தான் போட முடியும். அப்போ therefore number of ways of filling ones place. ஸோ ஒன்ஸ் பிளேஸை ஃபில் பண்ண நமக்கு எத்தனை ways இருக்குது? only one way இருக்குது. that is putting 3. ஸோ 3 போடுற அந்த ஒரு வே தான் இருக்குது. அடுத்து ஹண்ட்ரட்ஸ் பிளேஸை ஃபில் பண்ண நமக்கு எத்தனை ways இருக்குது? நம்பர் ஆஃப் ways of filling hundreds place. ஸோ ஹண்ட்ரட்ஸ் பிளேஸை ஃபில் பண்ண நமக்கு எத்தனை ways இருக்குது? ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு 3 இங்கே போட்டாச்சு அண்ட் 0 போட முடியாது. ஏன்னா 0 போட்டிங்கன்னா ஒரு 2 digit நம்பர் ஆகிடும். அப்போ இந்த 2 டிஜிட்டை விட்டுட்டு 0, 3 இந்த 2 டிஜிட்டை விட்டுட்டோன்னா மீதி எத்தனை டிஜிட்ஸ் இருக்கும்? மொத்தம் இருக்க டிஜிட்ஸ் வந்து 10. 0வையும் விட்டுறணும், 3யையும் விட்டுறணும். ஏன்னா 3 ஆல்ரெடி இங்கே போட்டாச்சு, ரெப்படிஷன் இஸ் நாட் அலவுட். ஸோ 3 இங்கே ரிப்பீட் பண்ணக்கூடாது. ஸோ அதனால் 3யை விட்டுறணும். 0வும் போடக்கூடாது. ஏன்னா 0 போட்டிங்கன்னா இது ஒரு 2 digit நம்பர் ஆகிடும். அப்போ மீதி நமக்கு எத்தனை டிஜிட்ஸ் இருக்கும்? we have 8 digits. அப்போ therefore number of ways of filling the hundreds place is 8 ways. ஸோ 8 வேலை எது வேணாலும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். மீதி இருக்க அந்த 0வும் 3யும் தவிர 1 போடலாம், 2 போடலாம், அல்லது 4, 5, 6, 7, 8, 9 இந்த 8 டிஜிட்டில் எது வேணாலும் போடலாம். அப்போ ஹண்ட்ரட்ஸ் பிளேஸை ஃபில் பண்ண we have 8 ways இருக்குது. இப்போ அதே மாதிரி நமக்கு டென்ஸ் பிளேஸை ஃபில் பண்ண எத்தனை ways இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஸோ இது வந்து எக்ஸ்க்ளூடிங் 0 இந்த இடத்துல ரீசன் எழுதணுமா? நான் பின்னாடி எழுதுகிறேன். excluding 0 and repetition is not allowed. So 0 இல்லாமல் repetitionும் கிடையாது, அதனால 8 ways இருக்கு. Now number of ways of filling tens place. ஸோ டென்ஸ் பிளேஸை ஃபில் பண்ண நமக்கு எத்தனை ways இருக்குது? ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏற்கனவே 2 டிஜிட் வந்து போட்டாச்சு. ஹண்ட்ரட்ஸ் பிளேஸ்லேயும் போட்டாச்சு, ஒன்ஸ் பிளேஸ்லேயும் போட்டாச்சு. ஸோ 2 டிஜிட் போட்டாச்சு இல்லையா? இப்போ மீதி நம்மக்கிட்ட எத்தனை டிஜிட்ஸ் இருக்கும்? 10ல் 2 போச்சுன்னா மீதி 8 டிஜிட்ஸ் இருக்கும், இன்க்ளூடிங் 0வை இப்போ சேர்த்துக்கலாம். ஏன்னா 0 டென்ஸ் பிளேஸில் வரலாம். ஸோ இப்போ இன்க்ளூடிங் 0 வில் பி ஹேவிங் 8 ways. 8 ways இன்க்ளூடிங் 0. ஸோ இப்போ இன்க்ளூடிங் 0வை இன்க்ளூட் பண்ணிட்டோன்னா வில் பி ஹேவிங் 8 ways. நமக்கு 8 ways இருக்கும் டு ஃபில் அப் த டென்ஸ் பிளேஸை ஃபில் அப் பண்ண நமக்கு 8 ways இருக்குது. அப்போ therefore நம்பர் ஆஃப் 3 digit numbers. ஸோ எத்தனை 3 digit numbers ஃபார்ம் பண்ணலாம்? we need to fill the ones place and hundreds place and tens place. ஸோ அண்டுன்னு போது என்ன பண்ணணும்? we need to multiply. ஸோ அப்போ it is 1 into 8 into 8 which is equal to 64 numbers ஃபார்ம் பண்ணலாம். we can form 64 3 digit numbers. ஓகேவா? வித் இங்கே வந்து வித்தவுட் ரெப்படிஷன் இல்லாமல் 64 numbers ஃபார்ம் பண்ணலாம். ரெப்படிஷனோட 90 numbers ஃபார்ம் பண்ண முடியும். வேறஸ் ரெப்படிஷன் இல்லாமல் நமக்கு 64 numbers தான் ஃபார்ம் பண்ண முடியும். அதுதான் நம்ம இங்கே சொல்கிறோம். புரிஞ்சுதா இது? ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட்டு 6th one பாருங்கள். 6th one என்ன கொடுத்துருக்காங்க? how many numbers are there between 100 and 500? ஸோ 100க்கும் 500க்கும் நடுவில் எத்தனை நம்பர்ஸ் இருக்குது? with the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5. if repetition is allowed, அடுத்து repetition is not allowed. repetition allowed இருந்தால் எத்தனை நம்பர்ஸ் இருக்குது? 100லேருந்து 500க்குள்ளே. repetition not allowed இருந்தால் அப்போ எத்தனை நம்பர்ஸ் இருக்குதுன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இப்போ 6th one. ஸோ இங்கே நமக்கு என்னெல்லாம் டிஜிட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க? the number of given digits. ஸோ என்னெல்லாம் டிஜிட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு? ஆக்சுவலாக 0, 1, 2, 3, 4, 5 மொத்தம் 6 டிஜிட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா? 0, 1, 2, 3, 4, 5. இப்போ நமக்கு என்ன ஃபார்ம் பண்ணோன்னா we need to form 3 digit numbers
இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் வந்து repetition is allowed. Repetition is allowed. ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் இதை எடுத்துக்கலாம். repetition is allowed. ஸோ இப்போ இதில் we need to form 3 digit numbers. 100லேருந்து 500 வரைக்கும்னா நமக்கு 3 digit numbers தான் ஃபார்ம் பண்ண முடியும். ஓகேவா? இப்போ ஹண்ட்ரட்ஸ் பிளேஸை எதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி ஃபில் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். நமக்கு ஆக்சுவலாக நம்பர் ஆஃப் வேஸ் ஆஃப் ஃபில்லிங் ஹண்ட்ரட்ஸ் பிளேஸ். ஸோ ஹண்ட்ரட்ஸ் பிளேஸை ஃபில் பண்ண நமக்கு எத்தனை வேஸ் இருக்குது? ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோவை தவிர இந்த இதில் எது வேணாலும் போடலாம் இல்லையா? ஏன்னா பிட்வீன் 0 and 500, 0க்கும் 500க்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய நம்பர்ஸ் தான் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அப்போ தேர்ஃபோர் நம்ம 1 போடலாம், 2 போடலாம், 3 போடலாம், 4 போடலாம். ஆனால் 5 போட முடியாது. ஏன்னா 5 போட்டிங்கன்னா 500 and something வந்துடும். 500க்கும் 100க்கும் நடுவில் அதான கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. ஹவு மெனி நம்பர்ஸ் ஆர் தேர் பிட்வீன் 100 and 500? 100க்கும் 500க்கும் நடுவில் எத்தனை நம்பர்ஸ் 3 டிஜிட் நம்பர்ஸ் இருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க. அப்போ 100க்கும் 500க்கும் நடுவில் இருக்கணும்னா ஒன்று இந்த ஃபஸ்ட் டிஜிட் 1ஆக இருக்கலாம். 1ஆக இருந்தால் 100 and something இருக்கும். 2ஆக இருக்கலாம், 200 and somethingனு வரும். 3ஆக இருக்கலாம், இப்போ 300 and something வரும். 4ஆக இருக்கலாம், 400 and something வரும். பட் 5 போட்டிங்கன்னா 500 and something வந்துடும். பட் நமக்கு வேண்டியது 100க்கும் 500க்கும் நடுவில் தான் கேட்டிருக்காங்க. அப்போ therefore number of ways of filling the hundreds place is only 4 ways. நமக்கு இருக்கிறது 4 ways தான். ஏன்னா நம்ம என்னெல்லாம் டிஜிட்ஸ் போடலாம்? 1 போடலாம், 2 போடலாம், 3 போடலாம், 4 போடலாம். இதை தவிர வேறு நம்பர்ஸ் போட முடியாது. 0வும் போட முடியாது, 5யும் போட முடியாது. ஓகேவா? அடுத்தது நம்பர் ஆஃப் வேஸ் ஆஃப் ஃபில்லிங் டென்ஸ் பிளேஸ். ஸோ டென்ஸ் பிளேஸை ஃபில் பண்ண நமக்கு எத்தனை வேஸ் இருக்குது? இங்கே ரெப்படிஷன் இஸ் அலவுடுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ இங்கே போட்ட நம்பரையே திரும்ப இங்கேயும் போடலாம். we can repeat the number. மொத்தம் எத்தனை டிஜிட்ஸ் இருக்குது? 6 டிஜிட்ஸ் இருக்குது. இப்போ இந்த 6 டிஜிட்டில் எது வேணாலும் போடலாம் இல்லையா? இங்கே போட்ட நம்பரையும் ரிப்பீட் பண்ணலாம், 0வும் போட்டுக்கலாம். ஸோ அப்போ therefore totally we have 6 ways. இந்த 6 டிஜிட்டில் எது வேணாலும் போடலாம். நமக்கு டென்ஸ் பிளேஸை ஃபில் பண்ண we have 6 ways. அடுத்து number of ways of filling ones place. ஸோ ஒன்ஸ் பிளேஸை ஃபில் பண்ண நமக்கு எத்தனை வேஸ் இருக்குது? அதை ஃபில் பண்ணவும் நமக்கு 6 வேஸ் தான் இருக்குது. ஏன்னா இங்கே ரெப்படிஷன் இஸ் அலவுட். ஸோ அப்போ ரெப்படிஷன் அலவுடுனா அப்போ நம்ம எது வேணாலும் போட்டுக்கலாம். ஓகேவா? இங்கெல்லாம் ரெப்படிஷன் இஸ் அலவுட். ஸோ ரெப்படிஷன் இஸ் அலவுட். ஸோ அதனால் வில் பி ஹேவிங் 6 ways ஃபார் ஃபில்லிங் அப் ஒன்ஸ் பிளேஸ். ஒன்ஸ் பிளேஸை ஃபில் பண்ண நமக்கு 6 ways இருக்குது. அப்போ therefore number of 3 digit numbers. So number of 3 digit numbers is equal to, so hundreds place fill பண்ணனும் and tens place fill up பண்ணனும் and ones place fill up பண்ணனும் and மூணுவே fill up பண்ணனும். So அப்போ therefore andங்கிறனால we need to multiply. But it's 4 into 6 into 6. ஓகேவா? ஸோ இதை மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வரும்? you'll get it as 144. 24 into 6 இல்லையா? 24 into 6 or 36 into 4 பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வரும்? you'll get it as 144. ஸோ டோட்டலாக 144 3 digit numbers ஃபார்ம் பண்ண முடியும் with repetition between 100 and 500 using these digits. இந்த டிஜிட்ஸை யூஸ் பண்ணி இத்தனை நம்பர்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணலாம். இப்போ செகண்ட் கேஸ் என்ன கேட்டிருக்காங்க? வித்தவுட் ரெப்படிஷன். ஸோ ரெப்படிஷன் நாட் allowed. ஸோ ரெப்படிஷன் நாட் அலவுட். அப்பயும் நம்ம 3 digit numbers ஃபார்ம் பண்ணோம். ஹண்ட்ரட்ஸ் பிளேஸ், டென்ஸ் பிளேஸ், ஒன்ஸ் பிளேஸ். ஸோ நம்பர் ஆஃப் வேஸ் ஆஃப் ஃபில்லிங் ஹண்ட்ரட்ஸ் பிளேஸ். ஸோ ஹண்ட்ரட்ஸ் பிளேஸை ஃபில் பண்ண நமக்கு எத்தனை வேஸ் இருக்குது? 4 ways தான் இருக்குது அகெயின். ஏன்னா நம்ம வந்து இந்த 1 2 3 4 இந்த 4 டிஜிட்டில் எது வேணாலும் போடலாம். ஸோ நம்ம we have 4 ways. அடுத்தது நம்பர் ஆஃப் வேஸ் ஆஃப் ஃபில்லிங் டென்ஸ் பிளேஸ். ஸோ இப்போ டென்ஸ் பிளேஸை ஃபில் பண்ண நமக்கு எத்தனை வேஸ் இருக்குது? ஆல்ரெடி இங்கே ஒரு டிஜிட் போட்டாச்சு. இப்போ 0வை இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம். we can also include 0. ஸோ அப்போ therefore மீதி எத்தனை டிஜிட்ஸ் இருக்கும்? மொத்தம் இருக்கிறது 6 digits. இந்த 6 digitல ஏற்கனவே ஹண்ட்ரட்ஸ் பிளேஸில் ஒரு டிஜிட் போட்டாச்சு. அப்போ மீதி நம்ம கையில் எத்தனை டிஜிட் இருக்கும்? 5 digits இருக்கும். ஸோ அந்த 5 digitsல எது வேணாலும் போடலாம். ஸோ அப்போ we have 5 ways. So number of ways of filling the tens place is 5 ways. அடுத்து number of ways of filling ones place.
ஸோ ஒன்ஸ் பிளேஸை ஃபில் பண்ண நமக்கு எத்தனை வேஸ் இருக்குது? ஏற்கனவே இங்கே 2 டிஜிட் போட்டாச்சு, இங்கே ஒரு டிஜிட் போட்டாச்சு, இங்கே ஒரு டிஜிட் போட்டாச்சு. ஸோ அப்போ 2 டிஜிட் போட்டாச்சு. அப்போ மீதி நம்ம கையில் எத்தனை டிஜிட்ஸ் இருக்கும்? 6ல் 2 டிஜிட் போயிடுச்சுன்னா மீதி நம்மக்கிட்ட 4 டிஜிட்ஸ் இருக்கும். அப்போ therefore நம்பர் ஆஃப் வேஸ் ஆஃப் ஃபில்லிங் ஒன்ஸ் பிளேஸ் இஸ் 4 வேஸ். அப்போ therefore நம்பர் ஆஃப் 3 digit numbers between 100 and 500 that can be formed by using these given digits. இந்த கொடுத்திருக்க digits வச்சு எத்தனை 3 digit numbers form பண்ணலாம்? It is 4 into 5 into 4. அப்போ which is equal to, so it is 20 into 4 which is 80. So we can form 80 numbers. So நம்மளால 83 digit numbers தான் form பண்ண முடியும். We can form 83 digit numbers. புரிஞ்சுதாமா? Okay, இப்போ next 7th one என்னன்னு பார்க்கலாம். ஸோ இங்கே 7th one நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, how many 3-digit odd numbers can be formed using the digits? ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி எத்தனை odd numbers ஃபார்ம் பண்ண முடியும்னு கேட்டிருக்காங்க. if repetition of digits is not allowed and repetition of digits is allowed. ஸோ repetition not allowed இருந்தால் எத்தனை 3-digit numbers ஃபார்ம் பண்ண முடியும்? அதுவும் odd numbers. இங்கே odd numbers தான் ஃபார்ம் பண்ணணும். நம்ம எத்தனை 3-digit odd numbers ஃபார்ம் பண்ணலாம்? repetition allowed இருந்தால் அப்போ எத்தனை 3-digit numbers ஃபார்ம் பண்ணலாம்? அதுதான் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இது எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ 7th one. ஸோ இங்கே நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, ஸோ number of digits given. ஸோ எத்தனை digits நம்ம கொடுத்துருக்காங்க? 6 digits தான் இங்கேயும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ it is 0 1 2 3 4 5. ஸோ இந்த 6 digit தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு கேஸ் எடுத்துக்கோம், repetition not allowed. repetition not allowed. ஸோ இதில் நம்ம 3-digit numbers தான் ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம். 100s place, 10s place, 1s place. ஓகேவா? இப்போ நம்ம ஃபார்ம் பண்ண வேண்டியது odd numbers ஃபார்ம் பண்ணணும். 3-digit odd numbers ஃபார்ம் பண்ணணும் using this digit. அப்போ இந்த 1s placeல என்னெல்லாம் digits போடலாம்? ஸோ இந்த 1s placeல பார்த்தீங்கன்னா, ஒன்று நம்ம 1 போடலாம், அப்போ ஆட் நம்பராக இருக்கும். இந்த கொடுத்துருக்க டிஜிட்லேருந்து என்னெல்லாம் போடலாம்? 1 போட்டாலும் ஆட் நம்பராக இருக்கும், ஆர் 3 போட்டாலும் ஆட் நம்பராக இருக்கும், ஆர் 5 போட்டாலும் ஆட் நம்பராக இருக்கும் இல்லையா? ஸோ 1 3 5 இந்த 3 நம்பர்லேருந்து ஏதாவது ஒன்று தானே இந்த 1s place போட முடியும். ஸோ நம்பர் ஆஃப் வேஸ் ஆஃப் filling 1s place. So 1s place fill பண்ண we have only 3 ways. ஏன்னா இந்த 1 3 5 இந்த 3 டிஜிட்லேருந்து ஏதாவது ஒன்று தான் போட முடியும். We can fill up with only these 3 digits for this 1s place. இப்போ number of ways of filling 100s place. 100s place fill பண்ண நமக்கு எத்தனை ways இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ 100s place fill பண்ணோன்னா இங்கே வந்து repetition is not allowedன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ அப்போ ஏற்கனவே இங்கே ஒரு digit போட்டாச்சு, இங்கே ஒரு டிஜிட் போட்டாச்சு, அண்ட் இங்கே 0 போட முடியாது. ஏன்னா 0 போட்டிங்கன்னா இது 2-digit நம்பர் ஆகிடும் இல்லையா? ஸோ அப்போ therefore இங்கே போட்ட ஒரு டிஜிட் இந்த 0வையும் விட்டுட்டிங்கன்னா அப்போ மீதி நம்ம கையில் எத்தனை டிஜிட்ஸ் இருக்கும்? 4 digits தானே இருக்கும். ஏன்னா மொத்தம் 6 digit. இங்கே ஒன்று போட்டாச்சு, இங்கே 0வும் போட முடியாது. ஸோ அப்போ therefore leaving these two will be having only 4 ways தான் இருக்குது. We have only 4 ways for filling up the 100s place. ஏன்னா excluding 0 and repetition is not allowed. Repetition not allowed. So அதனால we have only 4 ways for filling up the 100s place. அடுத்து number of ways of filling 10s place. ஸோ இப்போ 10s place fill பண்ண நமக்கு எத்தனை ways இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஸோ number of ways of filling the 10s place. இப்போ 10s place fill பண்ணணும். ஏற்கனவே இங்கே ஒரு digit போட்டாச்சு, இங்கே ஒரு digit போட்டாச்சு. ஸோ அப்போ 2 digit போட்டாச்சு. அப்போ மீதி எத்தனை digits இருக்கும் நமக்கு? இந்த 6ல் ஏற்கனவே 2 digits போயிடுச்சுன்னா மீதி will be having 4 digits including 0. இப்போ 0வை சேர்த்துக்கலாம். இப்போ will be having 4 digits. ஸோ அப்போ therefore we have 4 ways for filling up the 10s place. 10s place fill பண்ண நமக்கு 4 ways இருக்கும். இங்கே 0வை இன்க்ளூட் பண்ணிக்கிட்டோம். ஓகேவா? அப்போ therefore number of 3-digit numbers. So number of 3-digit numbers is equal to is 3 into 4 into 4
ஏன்னா 3 பிளேஸையுமே ஃபில் பண்ணணும். we need to fill the hundreds place and tens place and ones place. but we need to use the product rule யூஸ் பண்ணுறோம். இப்போ which is equal to, so இது multiply பண்ணிங்கன்னா you'll get it as 48. so therefore we can form 48 3-digit numbers using these 6 digits. இந்த 6 digit 48 odd numbers form பண்ண முடியும். அதுதான் சொல்கிறோம். இப்போ next one வந்து repetition is allowed. So repetition allowed போது again நம்ம 3-digit numbers தான் ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம். hundreds place, tens place, ones place. இப்போ இந்த ones place ஃபில் பண்ண again நமக்கு அதே 3 ways தான் இருக்குது. ஏன்னா 1 போடலாம், 3 போடலாம், அல்லது 5 போடலாம். இந்த 3 டிஜிட்டில் எது வேணாலும் போடலாம். ஓகேவா? அப்போ நம்பர் ஆஃப் ways ஆஃப் filling ones place. ஸோ ஒன்ஸ் பிளேஸை ஃபில் பண்ண நமக்கு எத்தனை வேஸ் இருக்குது? we have 3 ways. ஏன்னா இந்த 1 போடலாம், 3 போடலாம், 5 போடலாம். இந்த 3 டிஜிட்டில் எது வேணாலும் போடலாம். இப்போ நம்பர் ஆஃப் வேஸ் ஆஃப் ஃபில்லிங் ஹண்ட்ரட்ஸ் பிளேஸ். ஸோ ஹண்ட்ரட்ஸ் பிளேஸை ஃபில் பண்ண நமக்கு எத்தனை வேஸ் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, இந்த 6 டிஜிட்டில் 0 தவிர மீதி எல்லாமே போடலாம். ஏன்னா 0 போட்டிங்கன்னா இது 2 digit நம்பர் ஆகிடும். ஸோ 0 தவிர மீதி இருக்க அத்தனை டிஜிட்டும் போடலாம். அப்போ we have 5 ways. now number of ways of, so excluding 0 தவிர, number of ways of filling tens place. ஸோ டென்ஸ் பிளேஸை ஃபில் பண்ண நமக்கு எத்தனை வேஸ் இருக்குது? டென்ஸ் பிளேஸை ஃபில் பண்ண we have 6 ways. ஏன்னா இங்கே போட்ட அதே டிஜிட்டுகளை ரிப்பீட்டும் பண்ணலாம் இல்லையா? ஏன்னா ரெப்படிஷன் இஸ் அலவுடுன்னு கொடுத்துருக்காங்க. 0வும் போடலாம். அப்போ therefore மொத்தம் இந்த இருக்க 6 டிஜிட்டில் 6மே 6த்தில் எது வேணாலும் போடலாம். அப்போ நமக்கு எத்தனை வேஸ் இருக்குது? 6 ways இருக்குது. we have 6 ways. அப்போ therefore number of 3-digit numbers is equal to 3 into 5 into 6. அப்போ which is equal to 150 numbers ஃபார்ம் பண்ணலாம். we can form 150 numbers for them. என்னது? இப்போ ரெப்படிஷன் அலவுடு, அதே சமயத்தில் ஆட் நம்பர்ஸாக இருக்கணும். யூஸிங் தி கிவன் டிஜிட்ஸ், அந்த கொடுத்துருக்க டிஜிட்ஸை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் போட்டிங்க. சாரி 150 சாரி 5 into 6 வந்து 30, 30 into 3 வந்து 90. சாரிம்மா 90. ஸோ 90 numbers ஃபார்ம் பண்ணலாம். we can form 90 numbers ஃபார்ம் பண்ணலாம். புரிஞ்சுதா இது? ஓகே. இப்போ நெக்ஸ்ட்டு 8th one பாருங்கள். count the numbers between 999 and 10,000 subject to condition that there are no restriction. அதாவது எந்த வித ரெஸ்ட்ரிக்ஷனுமே கிடையாது. that is repetition allowed அப்படின்னு அர்த்தம். ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கிடையாதுன்னா என்ன அர்த்தம்? repetition is allowed. அப்புறம் no digit is repeated அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? repetition is not allowed. அட்லீஸ்ட் ஒன் ஆஃப் த டிஜிட் இஸ் ரிப்பீட்டட். ஒரே ஒரு டிஜிட் மட்டுமாவது ரிப்பீட் ஆகிருக்கணும். அந்த மாதிரி எத்தனை நம்பர்ஸ் ஃபார்ம் பண்ண முடியும்னு கேட்டிருக்காங்க. கொஷின் புரிஞ்சுதாம்மா? ஸோ இது எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ இங்கே நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா 8th one. ஸோ 999லேருந்து 10,000 வரைக்கும் எத்தனை நம்பர்ஸ் இருக்குதுன்னு கேட்டிருக்காங்க. அப்போ 999லேருந்து 10,000 வரைக்கும்னா இப்போ எல்லாத்துக்குமே 4 digit நம்பர்ஸ் இல்லையா? வில் பி ஹேவிங் 4 digit நம்பர்ஸ். முதல்ல நமக்கு என்னென்ன டிஜிட்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்ப்போம். ஸோ இந்த நம்பர் ஆஃப் டிஜிட்ஸ் இன் நம்பர் சிஸ்டம். ஸோ நம்பர் சிஸ்டம்னா மொத்தம் எத்தனை டிஜிட்ஸ் இருக்குது? we have 10 digits இல்லையா? மொத்தம் 10 digits இருக்குது. that is 0 to 9. 0 to 9 மொத்தம் நமக்கு 10 digits இருக்குது. இப்போ we need to form 4 digit numbers ஃபார்ம் பண்ணோம். that is thousands place, hundreds place, tens place and ones place. ஓகேவா? இது ஃபில் பண்ணணும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு கேஸ் எடுத்துக்கலாம். no restriction. ஸோ no restrictionனா இப்போ என்ன அர்த்தம்? repetition is allowedன்னு அர்த்தம். ஓகேவா? இப்போ நம்பர் ஆஃப் ways ஆஃப் filling thousands place. ஸோ thousands place ஃபில் பண்ண நமக்கு எத்தனை வேஸ் இருக்குது? we have only 9 ways. ஏன்னா நமக்கு வந்து 0 போடக்கூடாது. 0 போட்டிங்கன்னா 3 digit நம்பர் ஆகிடும். ஸோ 0வை தவிர மீதி எல்லாமே போட்டுக்கலாம். அப்போ therefore we have 9 ways. now number of ways of filling hundreds place. ஸோ hundreds place ஃபில் பண்ண நமக்கு எத்தனை வேஸ் இருக்குது? 10 ways இருக்குது.
ஏன்னா இந்த 10 டிஜிட்டில் எது வேணாலும் போடலாம் இல்லையா, அந்த நீங்கள் ரெஸ்ட்ரிக்ஷனே கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ அப்போ we have 10 ways for filling up the hundreds place. இப்போ அதே மாதிரி number of ways of filling the tens place is also 10 ways. Number of ways of filling the ones place is equal to 10 ways. ஏன்னா இங்கே repetition is allowedன்னு சொல்லியிருக்காங்க. புரியுதாமா? அது எழுதணும். ஸோ number of ways of filling tens place. So tens place of fill பண்ண we have 10 ways. அது மாதிரி number of ways of filling ones place. So ones place of fill பண்ணவும் we have 10 ways. அப்போ therefore ஏன்னா இங்கே repetition is allowed. Repetition is allowed. ஓகேவா? அப்போ therefore number of 4 digit numbers. So எத்தனை 4 digit numbers form பண்ணலாம்? It is 9 into 10 into 10 into 10, which is equal to 9000 numbers form பண்ணலாம். We can form 9000 numbers. That is இந்த 4 digit numbers வந்து 9000 numbers with repetitionோட ஃபார்ம் பண்ணலாம். இப்போ செகண்ட் கேஸ் என்ன கேட்டிருக்காங்க? வித்தவுட் ரெப்படிஷன். ஏன்னா no digit is repeated சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா, ஸோ அப்போ வித்தவுட் ரெப்படிஷன். ஸோ ரெப்படிஷன் இல்லாமல் நமக்கு எத்தனை நம்பர்ஸ் ஃபார்ம் பண்ண முடியும்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இங்கேயும் 4 டிஜிட்ஸ் தான் ஃபார்ம் பண்ணணும். ஸோ இட் இஸ் thousands place, hundreds place, tens place and ones place. ஸோ அப்போ thousands பிளேஸை ஃபில் பண்ண நம்பர் ஆஃப் வேஸ் ஆஃப் ஃபில்லிங் thousands place. ஸோ thousands பிளேஸை ஃபில் பண்ண நமக்கு எத்தனை வேஸ் இருக்குது? இங்கே we have again 9 ways. ஏன்னா 9 ways தானே இருக்குது, எக்ஸ்க்ளூடிங் ஜீரோ. ஸோ இங்கேயும் இது எழுதிக்கோங்க, எக்ஸ்க்ளூடிங் ஜீரோவை தவிர நமக்கு 9 ways இருக்குது. இந்த நம்பர் ஆஃப் வேஸ் ஆஃப் ஃபில்லிங் ஹண்ட்ரட்ஸ் பிளேஸ். ஸோ ஹண்ட்ரட்ஸ் பிளேஸை ஃபில் பண்ண நமக்கு எத்தனை வேஸ் இருக்குது? ஆல்ரெடி இங்கே ஒரு டிஜிட் போட்டாச்சு thousands பிளேஸில். அப்போ அந்த டிஜிட் ரிப்பீட் ஆகக்கூடாது இல்லையா? இப்போ அந்த டிஜிட்டை தவிர மீதி எத்தனை டிஜிட்ஸ் இருக்குது? இப்போ நம்ம கையில் 9 டிஜிட்ஸ் இருக்குது. ஏன்னா இங்கே ஜீரோவை இப்போ இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ 0 இன்க்ளூட் பண்ணிட்டோன்னா வில் பி ஹேவிங் 9 digits. ஸோ அப்போ therefore we have 9 ways for filling up the hundreds place. Now number of ways of filling tens place. ஸோ tens place ஃபில் பண்ண நமக்கு எத்தனை வேஸ் இருக்குது? we have 8 ways. ஏன்னா ஆல்ரெடி 2 டிஜிட் இங்கே போட்டாச்சு இல்லையா, thousands பிளேஸ்லேயும் ஹண்ட்ரட்ஸ் பிளேஸ்லேயும் 2 டிஜிட் போட்டாச்சு. அப்போ மீதி we have 8 ways. Now number of ways of filling ones place. ஸோ ஒன்ஸ் பிளேஸை ஃபில் பண்ண நமக்கு எத்தனை வேஸ் இருக்குது? we have only 7 ways. 7 ways தான் இருக்குது. ஏன்னா ஆல்ரெடி இங்கே 3 டிஜிட் போட்டாச்சு. ஸோ அப்போ மீதி நமக்கு 7 ways தான் இருக்குது. அப்போ therefore நம்பர் ஆஃப் 4 digit numbers. ஸோ எத்தனை 4 digit numbers ஃபார்ம் பண்ணலாம்? இட் இஸ் 9 into 9 into 8 into 7. ஸோ இதை நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா வில் கெட் திஸ் as 4536. ஓகேவா? ஸோ இட் இஸ் 9 9s are 81. இது வந்து இட் இஸ் கோயிங் டு பி 56. ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா 4536 வரும். ஓகேவா? இப்போ தேர்ட் கேஸ் என்ன கேட்டிருக்காங்க? தேர்ட் ஒன் வந்து அட்லீஸ்ட் ஒன் ஆஃப் த டிஜிட் இஸ் ரிப்பீட்டட். ஸோ அட்லீஸ்ட் one of the digit is repeated. ஸோ ஒரு டிஜிட்டாவது ரிப்பீட் ஆகணும். அதுக்கு எத்தனை வேஸ் இருக்குதுன்னு கேட்டிருக்காங்க. அது நம்ம என்ன பண்ணோம்னா, இப்போ இது வந்து ரிப்பட்டேஷனே இல்லாதது, தட் இஸ் எந்த வித ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் இல்லாதது, எந்த ரெப்படிஷனும் இல்லாதது. இது வித்தவுட் ரெப்படிஷன். சரி, இதுதான் ரெப்படிஷன் இல்லாதது. இது எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் இல்லாதது. ஓகேவா? இங்கே ரெப்படிஷன் இஸ் அலவுட், இங்கே வந்து ரெப்படிஷன் இஸ் நாட் அலவுட். அப்போ ஒரு டிஜிட் மட்டும் ரிப்பீட் ஆகணும்னா இப்போ எத்தனை 4 digit நம்பர்ஸ் ஃபார்ம் பண்ண முடியுமோ without repetition, that is with repetition ஓட எத்தனை 4 digit numbers form பண்ண முடியுமோ அதுலேருந்து இந்த without repetition subtract பண்ணிட்டீங்கன்னா you will get at least 1 digit repeated. இது கிடைக்கும். So number of numbers with at least 1 digit is repeated. So ஒரு digit repeat ஆகணும்னா which is equal to number of numbers with repetition.
ஸோ ரெப்படிஷனோட எத்தனை நம்பர்ஸ் இருக்கோ மைனஸ் நம்பர் ஆஃப் நம்பர்ஸ் without repetition. ஸோ அதாவது வித் ரெப்படிஷனோட எத்தனை நம்பர்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணோமோ அதுலேருந்து வித்தவுட் ரெப்படிஷன் ஒரு டிஜிட் கூட ரிப்பீட் ஆகக்கூடாதுன்னு சொன்னோம் இல்லையா, அது எத்தனை நம்பர்ஸ் இருக்கோ அதை சப்ராக்ட் பண்ணிட்டோன்னா தட் இஸ் நமக்கு வித் ரெப்படிஷனோட எத்தனை நம்பர்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணலான்னு சொன்னோம், 9000 நம்பர்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணலான்னு சொன்னோம். இது வித் ரெப்படிஷன். வித்தவுட் ரெப்படிஷன் ஒரு டிஜிட் கூட ரிப்பீட் ஆகாமல் எத்தனை நம்பர்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணலான்னு சொன்னோம், இட் இஸ் 4536 நம்பர்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணலான்னு சொன்னோம் இல்லையா. ஸோ இந்த 9000லேருந்து 4536 நம்பர்ஸை சப்ராக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா யூ வில் கெட் த நம்பர்ஸ் வித் அட்லீஸ்ட் ஒன் டிஜிட் இஸ் ரிப்பீட்டட். ஒரு டிஜிட்டாவது ரிப்பீட் ஆகக்கூடிய அந்த நம்பர்ஸ் நமக்கு கிடைக்கும். யூ வில் கெட் தட் நம்பர்ஸ். ஸோ இதை சப்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வரும், இட் இஸ் கோயிங் டு பி 4 and then it is going to be 9 minus 3. It is going to be it is 6 and then inge 9 minus 5 is 4 and then inge vandu 8 minus 4 is 4. So it is 4464. So இத்தனை நம்பர்ஸ் தான் அட்லீஸ்ட் ஒரு டிஜிட்டாவது ரிப்பீட் ஆகிருக்கும், ஏதாவது ஒரு டிஜிட்டாவது ரிப்பீட் ஆகிருக்கும், அதுதான் இது சொல்கிறோம். புரிஞ்சுதாமா? ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட்டு 9th one. ஸோ இங்கே 9th ஒன்ல நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா how many 3-digit numbers which are divisible by 5 can be formed using the digits. ஸோ இந்த டிஜிட்ஸை யூஸ் பண்ணி எத்தனை 3-digit numbers divisible by 5 5ஆல் டிவைட் ஆகக்கூடிய 3-digit numbers எத்தனை ஃபார்ம் பண்ணலான்னு கேட்டிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் வந்து ரெப்படிஷன் இஸ் நாட் அலவுட், செகண்ட் கேஸ் வந்து ரெப்படிஷன் இஸ் அலவுட். ஓகேவா? அந்த மாதிரி எத்தனை 3-digit numbers ஃபார்ம் பண்ண முடியும்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா now the number of digits given, number of given digits. ஸோ எத்தனை டிஜிட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு, இட் இஸ் 6 digits தான் இல்லையா. என்னெல்லாம் டிஜிட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, 0 1 2 3 4 5. ஸோ இந்த 6 டிஜிட் தான் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த 6 டிஜிட் தான் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நம்ம divisible by 5 ஃபார்ம் பண்ணணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் வந்து without repetition. ஸோ ரெப்படிஷன் இல்லாமல் எத்தனை இது ஃபார்ம் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ இங்கே we need to form 3-digit numbers ஃபார்ம் பண்ணோம். ஸோ 100s place, 10s place, 1s place. இப்போ இந்த ஒன்ஸ் பிளேஸை வந்து நம்ம ரெண்டு விதமாக ஃபில் பண்ணலாம். இந்த இடத்துல ஆக்சுவலாக இந்த ரெண்டு கேஸாக டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். தட் இஸ் 0 போடுற ஒரு கேஸ், 5 போடுற ஒரு கேஸ். ஏன் இங்கே அந்த மாதிரி ரெண்டு கேஸாக டிஸ்கஸ் பண்ணுறோன்னா, இப்போ 0 போட்டிங்கன்னா இங்கே ஒன்ஸ் பிளேஸில் 0 போட்டிங்கன்னா அப்போ ஒன்ஸ் பிளேஸை ஃபில் பண்ண நமக்கு 1 வே தான். ஆனால் 100s பிளேஸை ஃபில் பண்ண நமக்கு 5 ways இருக்கும். ஒன்ஸ் பிளேஸில் 0 போட்டிங்கன்னா 100s பிளேஸை ஃபில் பண்ண நமக்கு 5 ways இருக்கும். 10s பிளேஸை ஃபில் பண்ண நமக்கு வில் பி ஹேவிங் 5 ways இல்லையா. ஏன்னா 0 இங்கே போட்டாச்சு, அப்போ 0 ஒன்று போட்டாச்சு, இங்கே ஒன்று போட்டாச்சு, அப்போ வில் பி ஹேவிங் 4 ways ஃபார் ஃபில்லிங் அப் த 10s place. 10s பிளேஸை ஃபில் பண்ண 4 ways இருக்கும், அது ஒரு வே. இப்போ சப்போஸ் இங்கே 5 போட்டிங்கன்னா, ஏன்னா இது வந்து 5ஆல் டிவிசிபிளாக இருக்கணும்னா இந்த ஒன்ஸ் பிளேஸில் ஒன்று 0 போடணும் அல்லது 5 போடணும். இது ரெண்டுத்தை தவிர வேறு எந்த டிஜிட்டுமே போட முடியாது. ஸோ இங்கே சப்போஸ் 5 போட்டிங்கன்னா அப்போ 100s பிளேஸை ஃபில் பண்ண நமக்கு எத்தனை வேஸ் இருக்குது, இந்த 5 போட்டாச்சு. இங்கே ஒன்ஸ் பிளேஸில் 0 போட முடியாது, ஏன்னா 0 போட்டிங்கன்னா இது ஒரு 2-digit நம்பர் ஆகிடும். ஸோ அப்போ நமக்கு எத்தனை வேஸ் இருக்குது, 4 ways தான் இருக்குது. ஸோ 100s பிளேஸை ஃபில் பண்ண நமக்கு 4 ways தான் இருக்குது. 10s பிளேஸை ஃபில் பண்ண நமக்கு எத்தனை வேஸ் இருக்குது, இப்போ இங்கே 0 போடலாம் இல்லையா. இப்போ இங்கே 0 போடலாம், ஆல்ரெடி 5 இங்கே போட்டாச்சு, இதில் ஒரு நம்பர் போட்டாச்சு. இப்போ நமக்கு இந்த 10s பிளேஸை ஃபில் பண்ண நமக்கு 4 ways இருக்குது. அகெயின் we have 4 ways. புரியுதா? ஸோ இது மாதிரி ரெண்டு ஆப்ஷனாக இருக்கிறதுனால இது ரெண்டு கேஸாக டிஸ்கஸ் பண்ணணும். தட் இஸ் புட்டிங் 0 in 1s place, அது ஒன்று, ஆர் புட்டிங் 5 in 1s place. அது மாதிரி ரெண்டு இதுவாக நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணணும். ஸோ அப்போ therefore 3-digit number divisible by 5 can be formed by either putting 0 or 5 in one's place. So first நம்ம putting 0 எடுத்துக்கலாம், 0 போடுறதா எடுத்துக்கோம் in one's place. ஸோ ஃபஸ்ட்டு கேஸில் 0 போடுறோம் ஒன்ஸ் பிளேஸில், அந்த கேஸை டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அப்போ அந்த கேஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா புட்டிங் 0 in 1s பிளேஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அப்போ நமக்கு ஒன்ஸ் பிளேஸில் ஆக்சுவலாக 0 போட்டுரும். இப்போ therefore number of ways
of filling one's place is equal to one way. ஏன்னா இந்த 0 போடுற ஒரு வே தான், putting 0 போடுற இந்த ஒரு வே தான் இருக்கு. ஓகேவா? அடுத்து number of ways of filling the hundreds place. ஸோ hundreds place fill பண்ண நமக்கு எத்தனை ways இருக்கு? ஏன்னா இங்கே 0 போட்டுட்டோம். ஸோ அப்போ மீதி நம்மக்கிட்ட எத்தனை டிஜிட்ஸ் இருக்கு? 5 டிஜிட்ஸ் இருக்கு. இந்த 5 டிஜிட்டில் எது வேணாலும் போடலாம் இல்லையா? ஸோ அப்போ we have 5 ways. ஏன்னா இங்கே repetition is not allowed இல்லையா? அடுத்து number of ways of filling tens place. ஸோ டென்ஸ் பிளேஸை ஃபில் பண்ண நமக்கு எத்தனை வேஸ் இருக்குது? ஏன்னா இங்கே ஒரு டிஜிட் போட்டாச்சு, இங்கே ஒரு டிஜிட் போட்டாச்சு, இங்கே 0 போட்டாச்சு, இங்கே ஒரு டிஜிட் போட்டாச்சு. அப்போ மீதி நம்ம கையில் எத்தனை டிஜிட்ஸ் இருக்கும்? 4 டிஜிட்ஸ் தானே இருக்கும். ஏன்னா இங்கே ரெப்டேஷன் இஸ் நாட் அலவுட் இல்லையா? ஸோ அப்போ 4 டிஜிட்ஸ் தான் இருக்கும். அப்போ தேர்ஃபோர் டென்ஸ் பிளேஸை ஃபில் பண்ண we have only 4 ways. அப்போ தேர்ஃபோர் number of 3-digit numbers with 0 in units place. So units placeல 0 இருக்க மாதிரி எத்தனை 3-digit numbers இருக்கு? It is 1 into 5 into 4 which is equal to 20 numbers இருக்கும். இப்போ அடுத்தது putting 5 in one's place. So one's placeல இப்போ 5 போடுவோம். So அப்போ number of ways of filling one's place. So one's place fill பண்ண நமக்கு எத்தனை ways இருக்கு? one's place fill பண்ண we have only one way, that is putting 5. இந்த 5 போடுற அந்த ஒரு வே தான் இருக்கு. ஓகேவா? அடுத்து number of ways of filling hundreds place. ஸோ ஹண்ட்ரட்ஸ் பிளேஸை ஃபில் பண்ண இப்போ நமக்கு எத்தனை வேஸ் இருக்குது? 5 இங்கே ஆல்ரெடி போட்டாச்சு அண்டு 0 இங்கே போட முடியாது இல்லையா? 0 இங்கே போட முடியாது. இந்த ஹண்ட்ரட்ஸ் பிளேஸில் 0 போட முடியாது. ஏன்னா 0 போட்டால் அது ஒரு 2 டிஜிட் நம்பர் ஆகிடும். 5ம் ஆல்ரெடி போட்டாச்சு. அப்போ மீதி நம்ம கையில் எத்தனை டிஜிட்ஸ் இருக்குது? 4 டிஜிட்ஸ் தான் இருக்குது. இந்த 4 டிஜிட்ஸ்லேருந்து ஏதாவது ஒன்று தான் போட முடியும். அப்போ we have only 4 ways for filling up the hundreds place. ஸோ ஹண்ட்ரட்ஸ் பிளேஸை ஃபில் பண்ண 4 ways இருக்குது. Now number of ways of filling tens place. ஸோ tens place ஃபில் பண்ண நமக்கு எத்தனை ways இருக்குது? இது எக்ஸ்க்ளூடிங் 0. ஸோ 0வை எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணோன்னா நமக்கு 4 ways இருக்குது. இப்போ டென்ஸ் பிளேஸை ஃபில் பண்ண நமக்கு எத்தனை ways இருக்குது? இப்போ ஆல்ரெடி வந்து இங்கே 5 போட்டாச்சு, இங்கே ஒரு டிஜிட் போட்டாச்சு, 0 இல்லாமல் ஏதோ ஒரு டிஜிட் போட்டாச்சு. இமேஜின் 4 போட்டுட்டு தான் இமேஜின் பண்ணிப்போம். அப்போ மீதி நம்ம கையில் எத்தனை டிஜிட் இருக்குது? இந்த 4 டிஜிட்டில் எது வேணாலும் போடலாம் இல்லையா? இப்போ 0வை இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ we have 4 ways. இதுக்கும் நமக்கு 4 ways தான் இருக்குது. ஏன்னா including 0 and repetition is not allowed ன்றதுனால 4 ways இருக்கு. அப்போ therefore number of 3-digit numbers with 5 in units place. ஸோ யூனிட்ஸ் பிளேஸில் 5 இருக்க மாதிரி எத்தனை நம்பர்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணலாம்? இட் இஸ் 1 into 4 into 4 which is equal to 16 numbers ஃபார்ம் பண்ணலாம். இப்போ நமக்கு வந்து either 0 இருந்தாலும் it is divisible by 5 தான், 5 இருந்தாலும் divisible by 5 தான். அப்போ either this case is possible or this case is possible இல்லையா? ஸோ அப்போ therefore either or. இப்போ therefore total number of 3-digit numbers. ஸோ மொத்தம் எத்தனை 3-digit numbers ஃபார்ம் பண்ணலாம்? எய்தர் இந்த கேஸ் பாசிபிள் ஆர் இந்த கேஸ் பாசிபிள். ஸோ அப்போ எய்தர் ஆர்ன்னு சொல்லும்போது என்ன பண்ணணும்? we need to use some rule, ஆட் பண்ணணும். ஆர்ன்னு சொன்னால் அடிஷன். ஸோ அப்போ ஆட் பண்ணணும். ஸோ அப்போ இட்ஸ் going to be total number of 3-digit numbers is 20 plus 16 which is equal to 36 numbers ஃபார்ம் பண்ணலாம். using these 5 digits, the 5 digit யூஸ் பண்ணி without repetition we can form 36 numbers which are divisible by 5. 5 ஆல் டிவைட் ஆகக்கூடிய நம்பர்ஸ் 36 நம்பர்ஸ் ஃபார்ம் பண்ண முடியும். அதுதான் நம்ம சொல்கிறோம். இப்போ செகண்ட் கேஸில் என்ன கேட்டிருக்காங்க? வித் ரெப்படிஷன். ரெப்படிஷனோட எத்தனை நம்பர்ஸ் ஃபார்ம் பண்ண முடியும்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ செகண்ட் கேஸில் வித் ரெப்படிஷன். இங்கே இது மாதிரி நம்ம 2 கேஸாக டிஸ்கஸ் பண்ண தேவையில்ல. இங்கே ஏன்னா ரெப்படிஷன் இஸ் அலவுடுன்றதுனால நம்ம இப்படி டைரெக்டாகவே போட்டுடலாம். தட் இஸ் எப்படி போடலான்னா, இது ஹண்ட்ரட்ஸ் பிளேஸ், இங்கே டென்ஸ் பிளேஸ், ஒன்ஸ் பிளேஸ். ஸோ இந்த ஒன்ஸ் பிளேஸில் எய்தர் 0 ஆர் 5 போடலாம் இல்லையா? 0 போட்டாலும் divisible by 5 தான், 5 போட்டாலும் divisible by 5 தான். ஸோ நம்பர் ஆஃப் வேஸ் ஆஃப் ஃபில்லிங் ஒன்ஸ் பிளேஸ். ஸோ ஒன்ஸ் பிளேஸை ஃபில் பண்ண we have 2 ways.
either we can put 0 or 5 இல்லையா 0 அல்லது 5 போடலாம். So அப்போ we have two ways for filling up one's place. Now number of ways of filling tens place. So tens place fill பண்ண நமக்கு எத்தனை ways இருக்கு? இப்போ hundreds place. இப்போ hundreds place எடுத்துக்கலாம். hundreds place fill பண்ண நமக்கு எத்தனை ways இருக்கு? இங்கே நீங்கள் 0 போட்டிருந்தாலும் சரி 5 போட்டிருந்தாலும் சரி. இப்போ இங்கே hundreds place fill பண்ண நமக்கு எத்தனை ways இருக்கு? We have இப்போ ரிமைனிங் நமக்கு ஒரு டிஜிட் இப்போ இங்கே போட்டாச்சு இல்லையா, ஒரு டிஜிட் இங்கே போட்டாச்சு. அப்போ மீதி நமக்கு எத்தனை டிஜிட்ஸ் இருக்குது? We have 5 digits for filling up the hundreds place. ஸோ hundreds place fill பண்ண நமக்கு 5 ways இருக்குது இல்லையா. மீதி நம்மக்கிட்ட 5 digits இருக்குல்ல, ஏன்னா இங்கே ரெப்படிஷன் இஸ் அலவுடுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இங்கே போட்ட அதே இதை இங்கே போடலாம், இங்கே போட்ட அதே டிஜிட்டை இங்கே போடலாம். ஆனால் 0வை தவிர 0 மட்டும் போடக்கூடாது. ஸோ 0வை தவிர மீதி எத்தனை டிஜிட்ஸ் நம்ம போடலாம்? 5 டிஜிட்ஸ் போடலாம் இல்லையா, ஏன்னா மொத்தம் நம்ம கையில் கொடுத்துருக்கிறது 6 டிஜிட்ஸ். அதில் 0வை தவிர மீதி எல்லாமே போட முடியும். ஸோ 0 மட்டும் போடலைன்னா மீதி நமக்கு 5 ways இருக்குது ஃபார் ஃபில்லிங் அப் 100 ways. hundreds place. இப்போ எக்ஸ்க்ளூடிங் 0, excluding 0. So 0 விட்டுட்டோம்னா நமக்கு மொத்தம் 5 ways இருக்குது ஃபார் ஃபில்லிங் அப் hundreds place. அடுத்து நம்பர் ஆஃப் வேஸ் ஆஃப் filling tens place. ஸோ இப்போ டென்ஸ் பிளேஸை ஃபில் பண்ண நமக்கு எத்தனை வேஸ் இருக்குது? இந்த 6 டிஜிட்டில் எது வேணாலுமே போடலாம் இல்லையா, கொடுத்துருக்க அந்த 6 டிஜிட்டில் எது வேணாலும் போடலாம். 0வையும் சேர்த்து போடலாம், ஏற்கனவே இங்கே போட்ட 5யும் போடலாம். அங்கே ரெப்படிஷன் நாட் அலவுடுன்றதுனால, அது இல்லாமல் அந்த 0 வந்ததுனால அதுமாதிரி 2 கேஸாக எடுத்து டிஸ்கஸ் பண்ணோம். ஆனால் இங்கே அது மாதிரி தேவையில்லை, இங்கே டேரெக்டாகவே போடலாம். ஏன்னா இங்கே ரெப்படிஷன் இஸ் அலவுடு. இங்கே 5 போட்டால் இங்கேயும் 5 போடலாம். ஆனால் 0 போட்டால் hundreds பிளேஸில் மட்டும் 0 போட முடியாது, இங்கெல்லாம் 0 போடலாம். ஸோ அதனால் டேரெக்டாகவே இப்படி போட்டுடலாம். ஓகேவா? அப்போ நம்பர் ஆஃப் வேஸ் ஆஃப் ஃபில்லிங் த டென்ஸ் பிளேஸ் இஸ் 6 ways. அப்போ therefore number of 3 digit numbers. So number of 3 digit numbers is equal to, it is 2 into 5 into 6. Multiply sum the product rule use பண்ணுறோம். ஸோ அப்போ 2 into 5 into 6, which is equal to, so 30 into 2, 60 numbers form பண்ணலாம். We can form 60 numbers with repetition, that is divisible by 5. அந்த கொடுத்துருக்க 6 டிஜிட்டை யூஸ் பண்ணி divisible by 5, 5ஆல் டிவைட் ஆகக்கூடிய நம்பர்ஸ் with repetition 60 numbers ஃபார்ம் பண்ண முடியும். We can form 60 numbers. புரிஞ்சுதாமா? புரிஞ்சுதா இது? ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம 10th one போடலாம். ஸோ இந்த 10th one பாருங்கள், நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, to travel from a place A to B there are 2 different bus routes. ஸோ ஏலேருந்து பிக்கு போகிறதுக்கு 2 பஸ் ரூட்ஸ் இருக்குது, 2 different train routes, 2 ட்ரெயின் ரூட் இருக்குது, 1 ஏர் ரூட் இருக்குது. ஃப்ரம் B to C, பிலேருந்து சிக்கு போகிறதுக்கு 1 பஸ் ரூட் இருக்குது, சே B-1, and then 2 different train routes, that is T-1, T-2, 2 train route இருக்கு and 1 air route இருக்கு, A-1. Find the number of routes commuting from place A to C. ஏலேருந்து சிக்கு எத்தனை ரூட் இருக்குது மொத்தம் via place B, B வழியாக போகிற மாதிரி எத்தனை ரூட் இருக்குது, without using similar mode of transportation. Without using similar mode of transportation என்ன அர்த்தம்னா, இப்போ ஏலேருந்து பிக்கு நீங்கள் ஏர் ரூட் எடுத்தீங்கன்னா பிலேருந்து சிக்கு ஏர் ரூட்டில் போகக்கூடாது, ட்ரெயின்லையோ பஸ்லையோ தான் போகணும். இதே ஏலேருந்து பிக்கு பஸ் எடுத்திங்கன்னா பிலேருந்து சிக்கு ஒன்று ஏர் ரூட்டில் போகலாம் அல்லது ட்ரெயினில் போகலாம். இல்லை ஏலேருந்து பிக்கு வந்து ட்ரெயினில் போனீங்கன்னா பிலேருந்து சிக்கு எதர் ஏர் ரூட்டில் போகலாம் அல்லது பஸ்ஸில் போகலாம். ஸோ அந்த மாதிரி எத்தனை பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது, இதுதான் நம்ம கொஷினில் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இதுதான் நம்ம கேட்டிருக்க கொஷின். ஸோ இது எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ இங்கே நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க, ஃபஸ்ட்டு இதை நம்ம படமாக போட்டுக்கோம், கொஞ்சம் இப்போ ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ ஏலேருந்து பிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு 2 பஸ் ரூட் இருக்குது, பஸ் ரூட் வந்து 2 இருக்குது. ஸோ we have 2 பஸ் ரூட், B1, B2, 2 பஸ் ரூட் இருக்குது. and then ஒரு ஏர் ரூட் இருக்குது, we have one ஏர் ரூட், A1 இருக்குது. and then ட்ரெயின் ரூட் வந்து நமக்கு 2 இருக்குது, we have 2 ட்ரெயின் ரூட்ஸ், T1, T2. ஓகேவா? 2 ட்ரெயின் ரூட் இருக்குது ஏலேருந்து பிக்கு. அடுத்து பிலேருந்து சிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பஸ் ரூட் வந்து எத்தனை இருக்குது, ஒரு பஸ் ரூட் இருக்குது, we have one பஸ் ரூட், ஒரு பஸ் ரூட் இருக்குது, that is B-1. and then ஏர் ரூட் எத்தனை இருக்குது, ஏர் ரூட்டும் 1 தான் இருக்குது, we have one ஏர் ரூட், that is A-1.
ஓகேவா? தென் ட்ரெயின் ரூட் எத்தனை இருக்குது? 2 ட்ரெயின் ரூட் இருக்குது. we have 2 train routes. so it is t-1 and t-2. ஓகேவா? இப்போ ஏலேருந்து சிக்கு எத்தனை விதமாக போகலாம் யூஸிங் பி வழியாக எத்தனை விதமாக போகலாம். ஆனால் ஏலேருந்து பிக்கு ஒரு ரூட் யூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதை பிலேருந்து சிக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடாது. புரியுதாம்மா நான் சொல்கிறது? ஏலேருந்து பிக்கு ஒரு ரூட் யூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஏர் ரூட் யூஸ் பண்ணால் இங்கே ஏர் ரூட் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அது இல்லாமல் பி அல்லது தட் இஸ் பஸ் அல்லது ட்ரெயினில் போகணும். இங்கே பஸ் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இங்கே ஏர் அல்லது ட்ரெயினில் போகணும். இங்கே ட்ரெயின் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இங்கே ஏர் அல்லது பஸ்ஸில் போகணும். ஸோ இந்த மாதிரி எத்தனை ரூட் இருக்குது, இதுதான் கொஷின் கேட்டிருக்காங்க. புரியுதா? சிமிலர் மோட் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஏலேருந்து பிக்கு ஒரு மோட் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனில் போனீங்கன்னா பிலேருந்து சிக்கு வேறு மோட் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனில் தான் போகணும். ஸோ அதுக்கு எத்தனை வேஸ் இருக்குது, இதான் நம்ம கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஏலேருந்து பிக்கு ஏர் ரூட் எடுக்கிறதா இமேஜின் பண்ணிப்போம். ஓகேவா? ஃபஸ்ட்டு கேஸ். ஸோ ஏ டு பி வந்து ஏர் ரூட்டில் போகிறதா இமேஜின் பண்ணிப்போம். ஸோ ஐ எம் கோயிங் டு ட்ராவல் ஃப்ரம் ஏ டு பி இன் ஏர் ரூட். ஸோ ஏர் ரூட்டில் நான் போகிறேன்னா இப்போ தேர்ஃபோர் ஏலேருந்து பிக்கு போக எனக்கு எத்தனை வேஸ் இருக்குது? ஸோ நம்பர் ஆஃப் வேஸ் ஆஃப் ட்ராவலிங் ஃப்ரம் ஏ டு பி. ஸோ ஏலேருந்து நான் பிக்கு போக எத்தனை வேஸ் இருக்குது? எனக்கு ஒன்லி ஒன் வே தான் இருக்குது. ஏன்னா ஒரே ஒரு ஏர் ரூட் தான் இருக்குது. ஸோ அப்போ ஐ ஹவ் ஒன்லி ஒன் வே. இந்த நம்பர் ஆஃப் வேஸ் ஆஃப் ட்ராவலிங் ஃப்ரம் பி டு சி. இப்போ பிலேருந்து சிக்கு போக எனக்கு எத்தனை வேஸ் இருக்குது? இப்போ நான் இங்கே ஏர் ரூட்டில் வந்துட்டேன். அப்போ நான் இங்கே ஏர் ரூட் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஏர் இல்லாமல் எனக்கு எத்தனை வேஸ் இருக்குது? ஒரு பஸ் ரூட் இருக்குது, 2 ட்ரெயின் ரூட் இருக்குது. அப்போ மொத்தம் எத்தனை ரூட்ஸ் இருக்குது? ஐ ஹவ் 3 வேஸ் இல்லையா? இந்த மூணுத்துல எந்த வேஸ் வேணாலும் செலக்ட் பண்ணலாம் இல்லையா? இந்த பஸ் ரூட் எடுக்கலாம், அல்லது இந்த ட்ரெயின் ரூட் எடுக்கலாம், அல்லது இந்த ட்ரெயின் ரூட் எடுக்கலாம். அப்போ therefore ஐ ஹவ் 3 வேஸ். ஸோ ஐ ஹவ் 3 வேஸ். ஸோ இந்த ஏர் ரூட்டை தவிர நமக்கு 3 வேஸ் இருக்குது. அப்போ therefore நம்பர் ஆஃப் வேஸ். ஸோ நம்பர் ஆஃப் வேஸ் எத்தனை? இட் இஸ் 1 into 3. ஏன்னா ஐ ஹாவ் டு ட்ராவல் ஃப்ரம் ஏ டு பி அண்ட் பி டு சி. ஏலேருந்து பிக்கு போகணும் அண்ட் பிலேருந்து சிக்கு போகணும். அப்போ இட் இஸ் மல்டிப்ளிகேஷன். ஸோ அப்போ இட் இஸ் 3 வேஸ் இருக்குது. டோட்டலாக வி ஹாவ் 3 வேஸ் ஃபார் ட்ராவலிங் ஃப்ரம் ஏ டு பி. இஃப் ஐ சூஸ் ஏர் ரூட் ஃபார் ஏ டு பி, ஏலேருந்து பிக்கு போக ஏர் ரூட் எடுத்தேன்னா எனக்கு மொத்தம் 3 வேஸ் இருக்குது. இப்போ செகண்ட் வந்து ஏலேருந்து பிக்கு வந்து சப்போஸ் நான் பஸ் ரூட் எடுக்கிறதா இமேஜின் பண்ணிக்கலாம். இஃப் ஐ டேக் பஸ் ரூட், ஓகேவா? இஃப் ஐ டேக் பஸ் ரூட் ஃபார் ஏ டு பி, ஏலேருந்து பிக்கு போகிறதுக்கு பஸ் ரூட் எடுக்கிறதா இமேஜின் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அப்போ நம்பர் ஆஃப் வேஸ் ஆஃப் ட்ராவலிங் ஃப்ரம் ஏ டு பி. ஸோ ஏலேருந்து பிக்கு போக இப்போ எனக்கு எத்தனை வேஸ் இருக்குது? 2 வேஸ் இருக்குல்ல. இந்த 2 பஸ் ரூட்டில் எதில் வேணாலும் போகலாம்ல. நான் இந்த 2 பஸ் ரூட்டில் எதில் வேணாலும் போகலாம். ஸோ அப்போ ஐ ஹாவ் 2 வேஸ். இப்போ நம்பர் ஆஃப் வேஸ் ஆஃப் ட்ராவலிங் ஃப்ரம் பி டு சி. பிலேருந்து சிக்கு போக இப்போ எனக்கு எத்தனை வேஸ் இருக்குது? ஸோ நான் இங்கே பஸ் ரூட் எடுத்துட்டதுனால இங்கே நான் பஸ் ரூட் எடுக்கக்கூடாது. அதை தவிர எனக்கு எத்தனை வேஸ் இருக்குது? ஒரு ஏர் ரூட்டும் 2 ட்ரெயின் ரூட்டும் இருக்குது. அப்போ மொத்தம் ஐ ஹவ் 3 வேஸ் இல்லையா? பிலேருந்து சிக்கு போக ஐ ஹவ் 3 வேஸ். அப்போ therefore நம்பர் ஆஃப் வேஸ். இப்போ நான் பஸ் ரூட் ஏலேருந்து பிக்கு பஸ் ரூட் எடுத்தேன்னா அப்போ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் வேஸ் ஆஃப் ட்ராவலிங் இஸ் கோயிங் டு பி 2 into 3, 6 வேஸ் இருக்குது. ஐ ஹவ் 6 வேஸ் ஃபார் ட்ராவலிங் ஃப்ரம் ஏ டு சி. இப்போ அடுத்து தேர்ட் கேஸ் எடுத்துக்கலாம். தட் இஸ் ஏலேருந்து பிக்கு வந்து ஐ எம் டேக்கிங் த ட்ரெயின் ரூட் எடுக்கிறதா இமேஜின் பண்ணிக்கலாம். அப்போ நம்பர் ஆஃப் வேஸ் ஆஃப் ட்ராவலிங் ஃப்ரம் ஏ டு பி. ஸோ ஏலேருந்து பிக்கு போக இப்போ எனக்கு எத்தனை வேஸ் இருக்குது? 2 வேஸ் இருக்குது. ஏன்னா இந்த 2 ட்ரெயின் ரூட்டில் நான் எது வேணாலும் போகலாம் இல்லையா? ஸோ அப்போ ஐ ஹாவ் 2 வேஸ். ஸோ இப்போ நான் ஏலேருந்து பிக்கு ட்ரெயின் யூஸ் பண்ணிட்டேன். அப்போ நான் பிலேருந்து சிக்கு ட்ரெயின் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. பஸ்ஸில் போகணும் அல்லது ஏர் ரூட்டில் போகணும். அப்போ how many ways are there for me to travel from B to C? பிலேருந்து சிக்கு போக எனக்கு எத்தனை ரூட் இருக்குது? 2 ரூட்ஸ் தான் இருக்குது. ஒன்று ஏரு, ஒன்று பஸ்ஸு. ஓகேவா? ஸோ நம்பர் ஆஃப் வேஸ் ஆஃப் ட்ராவலிங் ஃப்ரம் B to C. ஸோ பிலேருந்து சிக்கு போக ஐ ஹாவ் 2 வேஸ். அப்போ therefore நம்பர் ஆஃப் வேஸ். ஸோ எத்தனை வேஸ் இருக்குது? இப்போ 2 into 2 4 வேஸ் இருக்குது. ஏன்னா நான் ஏலேருந்து பிக்கு போகணும் அண்ட் பிலேருந்து சிக்கு போகணும். ஸோ டோட்டலாக ஐ ஹாவ் 4 வேஸ். இப்போ therefore the total number of ways. ஸோ மொத்தம் எத்தனை வேஸ் இருக்குது எனக்கு? நான் ஒன்று ஏலேருந்து பிக்கு ஏர் ரூட் எடுக்கலாம்
ஆர் ஏலேருந்து பிக்கு பஸ் ரூட் எடுக்கலாம், ஆர் ஏலேருந்து பிக்கு ட்ரெயின் ரூட் எடுக்கலாம் இல்லையா. இந்த 3 ஆப்ஷனில் எது வேணாலும் நான் சூஸ் பண்ணலாம் இல்லையா. ஸோ எய்தர் ஐ கேன் டூ திஸ் ஆர் திஸ் ஆர் திஸ். ஸோ எய்தர் ஆர்னு சொல்லும்போது என்ன பண்ணணும், டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் வேஸை வி நீட் டு ஆட் பண்ணணும். ஸோ அப்போ இட் இஸ் கோயிங் டு பி 3 + 6 + 4 which is equal to 13 ways இருக்குது. டோட்டலாக ஏலேருந்து பிக்கு ஏலேருந்து சிக்கு via பி போகிறதுக்கு I have 13 ways without using the similar mode of transportation. ஒரே mode of transportation இல்லாமல் போகிறதுக்கு I have 13 ways. இப்போ அடுத்து 11th one பாருங்கள். நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, how many numbers are there between 1 and 1000 both inclusive, 1ஐயும் சேர்த்துக்கணும் 1000ஐயும் சேர்த்துக்கணும், which are divisible by neither 2 nor 5. 2ஆலையும் டிவைட் ஆகக்கூடாது, 5ஆலையும் டிவைட் ஆகக்கூடாது. ஸோ அந்த மாதிரி எத்தனை நம்பர்ஸ் இருக்குதுன்னு கேட்டிருக்காங்க. நம்ம என்ன பண்ணுவோம், முதல்ல 2ஆலையும் 5ஆலையும் டிவைட் ஆகக்கூடிய நம்பர்ஸ் எத்தனை இருக்குதுன்னு பார்ப்போம். அதை டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் நம்பர்ஸ்லேருந்து சப்ராக்ட் பண்ணிட்டோன்னா 2ஆலையும் 5ஆலையும் டிவைட் ஆகாத நம்பர்ஸ் கிடச்சிரும் இல்லையா. ஸோ அதனால் we are going to find how many numbers are there which is divisible by 2 and 5. 2 and 5, 2ஆலையும் 5ஆலையும் டிவைட் ஆகக்கூடிய நம்பர்ஸ் எத்தனை இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ நம்பர் ஆஃப் நம்பர்ஸ் divisible by divisible by 2. ஸோ 2ஆல் டிவைட் ஆகக்கூடிய நம்பர்ஸ் எத்தனை இருக்குது, 1லேருந்து 1000 வரைக்கும் 500 நம்பர்ஸ் டிவைட் ஆகும் இல்லையா 2ஆல். அப்போ இதை வந்து let us take it as n of a. Now number of numbers divisible by 5. 5ஆல் டிவைட் ஆகக்கூடிய நம்பர்ஸ் எத்தனை இருக்குது, மொத்தம் 200 நம்பர்ஸ் இருக்குது இல்லையா. 1000ல் எத்தனை நம்பர்ஸ் 5ல் டிவைட் ஆகும், 200 நம்பர்ஸ் வந்து 5ல் டிவைட் ஆகும் இல்லையா. 1000 divided by 5 நமக்கு 200 நம்பர்ஸ் 5ல் டிவைட் ஆகும். ஸோ அப்போ இட்ஸ் கோயிங் டு பி n of b is equal to 200. அடுத்து நம்பர் ஆஃப் நம்பர்ஸ் divisible by both 2 and 5. ஸோ 2ஆலையும் 5ஆலையும் ரெண்டுத்தாலையுமே டிவைட் ஆகக்கூடிய நம்பர்ஸ். ஸோ 2 and 5 ரெண்டுத்தாலையுமே டிவைட் ஆகக்கூடிய நம்பர்ஸ் எத்தனை இருக்குது. அப்போ 2 and 5னா இப்போ என்ன அர்த்தம், 2 and 5னா 2ஆலையும் டிவைட் ஆகணும், அதே சமயத்தில் 5ஆலையும் டிவைட் ஆகணும். அந்த மாதிரி நம்பர்ஸ்னால் இப்போ அதெல்லாம் 10ஆல் டிவைட் ஆகும் இல்லையா. அந்த நம்பர்ஸ் எல்லாம் 10ஆல் டிவைட் ஆகும். ஸோ 10ஆல் டிவைட் ஆகக்கூடிய நம்பர்ஸ் எத்தனை இருக்குது, 100 நம்பர்ஸ் இருக்குது. there are 100 numbers between 1 and 1000 divisible by 2 and 5. 2 and 5னா என்ன அர்த்தம், 10ஆல் டிவைட் ஆகணும். 10ஆல் டிவைட் ஆகக்கூடிய நம்பர்ஸ் 100 இருக்குது. ஸோ this is n of a intersection b. இப்போ நம்ம now let us find அப்போ therefore number of numbers divisible by either 2 or 5. ஒன்று 2ஆல் அல்லது 5ஆல் டிவைட் ஆகக்கூடிய நம்பர்ஸ், தட் இஸ் n of a union b. ஸோ இதுதான் நமக்கு கேட்டிருக்காங்க, இது நம்ம கண்டுபிடிப்போம். ஸோ which is equal to n of a plus n of b minus n of a intersection b. இப்போ which is equal to, ஸோ n of a வந்து என்னது 500 plus 200 minus 100. அப்போ which is equal to, ஸோ இதை சப்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா it is going to be 600 நம்பர்ஸ் வந்துடும். ஸோ this is n of a union b. இப்போ நமக்கு என்ன வேணும், நம்பர் ஆஃப் நம்பர்ஸ் neither divisible by 2 nor by 5. 2ஆலையும் டிவைட் ஆகக்கூடாது, 5ஆலையும் டிவைட் ஆகாத நம்பர்ஸ் அது எத்தனை இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, டோட்டல் நம்பர்ஸ் வந்து எத்தனை இருக்குது 1000. ஸோ அதுலேருந்து இந்த 600 நம்பர்ஸை சப்ராக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அப்போ யூல் கெட் 400. ஸோ இப்போ 400 நம்பர்ஸ் வந்து 2ஆலையும் டிவைட் ஆகாது, 5ஆலையும் டிவைட் ஆகாது, which is neither divisible by 2 nor by 5. 2ஆலையும் டிவைட் ஆகாது, 5ஆலையும் டிவைட் ஆகாது. புரிஞ்சுதா இது? ஓகே. இப்போ நெக்ஸ்ட்டு உங்களுக்கு இந்த 12th one பாருங்கள். How many strings can be formed by using the letters of the word lotus if the word either starts with L or ends with F? Yes. And neither starts with L nor ends with S. இது வந்து அந்த சேம் இந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் சம் போட்டோம் இல்லையா, ஃப்ளவர்னு சொல்லி ஒரு எக்ஸாம்பிள் சம், தட் இஸ் எக்ஸாம்பிள் 4.9. சேம் இதே மாதிரி தான் you are going to do it as a homework. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து Lல ஸ்டார்ட் ஆகிற வேர்ட்ஸ் எத்தனை இருக்குன்னு பார்க்கணும். நம்பர் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் ஸ்டார்டிங் வித் L. ஸோ Lல ஸ்டார்ட் ஆகணும்னா ஃபஸ்ட் பிளேஸ் L தான் இருக்கணும் இல்லையா. மீதி இருக்க 4 பிளேசஸ் எத்தனை வேஸில் ஃபில் பண்ணலாம், இட் கேன் பி ஃபில்டு வித் 4 into 3 into 2 into 1. ஸோ அப்போ therefore number of words starting with L is, it is going to be 24.
இல்லையா 4 into 3 into 2 into 1 into இது ஒரு 1 ஸோ அப்போ therefore டோட்டலாக 24 நம்ம எப்படி அங்கே ஸ்டெப்ஸ் எழுதணும் சேம் அதே மாதிரி தான் ஸ்டெப்ஸ் எழுதணும் அடுத்த நம்பர் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் எண்டிங் வித் எஸ் எஸ்ல முடியக்கூடிய வேர்ட்ஸ் எத்தனை இருக்கும் அப்போ லாஸ்ட் வேர்ட் லெட்டர் வந்து எஸ் தான் இருக்கும் அப்போ நம்பர் ஆஃப் வேஸ் ஆஃப் ஃபில்லிங் த ரிமைனிங் 4 places is equal to 4 into 3 into 2 into 1 அப்போ which is equal to 24 ஸோ இதுவும் 24 இப்போ நம்பர் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் ஸ்டார்டிங் வித் எல் அண்ட் எண்டிங் வித் எஸ் எல்லில் ஆரம்பிச்சு அண்ட் எஸ்ஸில் முடியணும் அந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் எத்தனை இருக்கும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் எல் லாஸ்ட் பிளேஸ் எஸ் இந்த 3 பிளேஸை எத்தனை விதமாக ஃபில் பண்ணலாம் இட் கேன் பி ஃபில்டு வித் 3 into 2 into 1 6 வேஸில் ஃபில் பண்ணலாம் இல்லையா 3 into ஏன்னா செகண்ட் பிளேஸை ஃபில் பண்ண 3 ways தேர்ட் பிளேஸை ஃபில் பண்ண 2 ways அண்ட் ஃபோர்த் பிளேஸை ஃபில் பண்ண we have 1 way ஸோ அப்போ 3 into 2 into 1 ஸோ 6 அப்போ therefore the number of words either starts with L or with S அதாவது or ends with S that is A union B இங்கேயும் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா A union B is equal to N of A plus N of B minus N of A intersection B that is 24 plus 24 minus 6 பண்ணிங்கன்னா you'll get the words starting with S starting with L and or ending with S கிடைச்சிரும் அந்த ஃப்ளவர் சம் போட்டாலும் அதே மாதிரி தான் ஸ்டெப்ஸ் எழுதணும் neither starts with L nor ends with S எல்லில் ஆரம்பிக்கக்கூடாது அண்ட் எஸ்ஸில் முடியக்கூடாது அந்த மாதிரி எத்தனை வேர்ட்ஸ் இருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த லோட்டஸுங்கிற இந்த வேர்டை யூஸ் பண்ணி எத்தனை வேர்ட்ஸ் ஃபார்ம் பண்ண முடியும் how many words can be formed இதை யூஸ் பண்ணி எத்தனை வேர்ட்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணலாம் we can form நம்ம இது மொத்தம் எத்தனை லெட்டர்ஸ் இருக்குது we have 5 letters இல்லையா அப்போ total number of words that can be formed is 5 into 4 into 3 into 2 into 1 இல்லையா இந்த பிளேஸை ஃபில் பண்ண 5 ways இந்த பிளேஸை ஃபில் பண்ண 4 ways இந்த பிளேஸை ஃபில் பண்ண 3 ways இதுக்கு 2 ways இதுக்கு 1 way ஸோ அப்போ therefore totally 120 words ஃபார்ம் பண்ணலாம் இல்லையா 5 factorial which is equal to 120 words ஃபார்ம் பண்ணலாம் அதில் the number of words which starts with L or ends with S இதை சப்ராக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா neither starts with L nor ends with S கிடைச்சிடும் புரிஞ்சுதாம்மா புரிஞ்சுதா இப்போ போட்டோன்னே இதே சம்மா தான் கிட்டத்தட்ட அந்த ஃப்ளவர் சம் போட்டோமே சேம் அதே தான் டிட்டோ அதே மாதிரி தான் ஸ்டெப்ஸும் எழுதணும் ஸோ இந்த சம் நீங்கள் அதே மாதிரி ஹோம்ஒர்க்காக ட்ரை பண்ணுங்கள் அடுத்து 13th ஒன் பாருங்கள் நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா கவுண்ட் த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் வேஸ் ஆஃப் ஆன்சரிங் 6 அப்ஜெக்டிவ் டைப் கொஷின்ஸ் ஈச் கொஷின் ஹேவிங் 4 சாய்ஸஸ் ஸோ ஒவ்வொரு கொஷினுக்கும் 4 சாய்ஸஸ் இருக்குது ஸோ நம்பர் ஆஃப் வேஸ் ஆஃப் ஆன்சரிங் 1 கொஷின் இஸ் ஈக்குவல் டு 4 ways ஏன்னா 4 சாய்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஒரு கொஷின் ஆன்சர் பண்ண 4 ways இருக்குது அப்போ 6 கொஷின் ஆன்சர் பண்ண எத்தனை ways இருக்குது 4 into 4 into 4 இந்த மாதிரி 6 times மல்டிப்ளை பண்ணோம் ஸோ தட் இஸ் 4 power 6 ways இந்த சம் போட்டோமே தட் இஸ் எக்ஸாம்பிள் நம்பர் 14 இதே மாதிரி தான் சேம் இதே மாதிரி தான் போடணும் ஸோ நம்பர் ஆஃப் ways of answering 1 question is equal to 4 ways therefore number of ways of answering 6 questions is equal to 4 power 6 ways அதே மாதிரி தான் இது number of ways 10 pigeons can be placed in 3 different pigeon holes. So 3 pigeon hole எத்தனை விதமா 10 pigeons place பண்ணலாம். So ஒரு pigeon place பண்றதுக்கு number of ways of placing one pigeon is equal to 3 ways. 3 ஹோல்ல எதுல வேணாலும் வைக்கலாம் இல்லையா அது மாதிரி therefore the total number of ways of placing 10 pigeons is equal to 3 into 3 into 3 into up to 10 times which is 3 power 10. So 3 power 10 ways. At the last one பாருங்க find the number of ways of distributing 12 distinct prizes to 10 students. So 12 prize 10 ஸ்டூடெண்ட்க்கு எத்தனை வேஸ்ல டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஒரு ப்ரைஸ் கொடுக்க நமக்கு எத்தனை வேஸ் இருக்கு we have 10 ways இல்லையா ஒரு ப்ரைஸ் கொடுக்கறதுக்கு நமக்கு 10 ways இருக்கு we have 10 ways for distributing one prize number of ways of distributing one prize is equal to 10 ways அப்போ therefore the total number of ways of distributing 12 prizes 12 ப்ரைஸையும் கொடுக்கறதுக்கு நமக்கு எத்தனை ways இருக்கு 10 into 10 into 10 up to 12 times which is equal to 10 power 12 ways இதெல்லாம் ஒன் வேர்ட் கொஸ்டின் மாதிரிதாம்மா ஸோ இந்த 2 சம் ஹோம்ஒர்க் ஃபினிஷ் பண்ணிடுங்க இந்த 2 சம் ஹோம்ஒர்க் இது வந்து அந்த எக்ஸாம்பிள் சம் மாதிரியே தான் எக்ஸாம்பிள் நம்பர் 4.9 சேம் அதே மாதிரி தான் இந்த 12th சம் இந்த 13th சம் எல்லாமே ஒன் வேர்ட் மாதிரி தான் இது ஃபினிஷ் பண்ணிடுங்க ஸோ இந்த 2 சம் இன்னைக்கு ஹோம்ஒர்க் மீதி நம்ம நாளைக்கு பார்க்கலாம்